Today we are learn about the phylum Hemichordata. Here the phylum Hemichordata. Today we learn about the phylum Hemichordata. The hemi means the half and chordata means the rod or the presence of vertebral column. That is half of characters that is the chordate and half of the characters is non-chordate, hence called as the hemichordata. Here these hemichordata, according to this part, here these showing the 85 species, these are showing in this phylum. Main of these that is known as that is the acorn worms. Here these are the acorn worms. Acorn worms, these are the commonly known as acorn worms. Here these are the animals. The name of these animals called as the Balanoglossus. That is the Balanoglossus. Here Balanoglossus. Here these Balanoglossus or the Sacculoglossus, these are the example of this phylum. ह्या फायलमचं महत्वाचं एक्झाम्पल आहे बॅलनोग्लॉसस और द सॅकोग्लॉसस. विचारलं जातं कधी कधी बॅलनोग्लॉससचं एक्झाम्पल काय आहे. मग हा फायलम महत्वाचा का आहे? कारण हा फायलम कॉर्डेट आणि नॉन कॉर्डेट मधला दुवा आहे. म्हणजेच काय, हा कॉर्डेटही नाही आणि नॉन कॉर्डेटही नाही. म्हणजे आतापर्यंत आपण जे 9 फायलम पाहिले, बरोबर, हे जे 9 फायलम आहे ह्या प्रत्येक फायलमचा काय आहे ते नॉन कॉर्डेट होते. आणि आता इथून पुढचे आपल्याला पाहायचे आहेत कॉर्डेट. म्हणजे याच्यामध्ये काही कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत कॉर्डेटचे आहेत आणि काही नॉन कॉर्डेटचे आहेत. म्हणून हा महत्वाचा आहे. हिअर दीज आर द ॲनिमल. आता हा ॲनिमल जो आहे हा ॲनिमल आपण पाहूया. हिअर व्हॉट अबाउट these animals? Like the phylum was considered as the subphylum of Chordata because of the buccal diverticulum was considered as the notochord. Here the presence of notochord. आता याच्या आतमध्ये हा पहा त्याचा आतला भाग आहे, तोंडाच्या आतला भाग, बरोबर. इथं पेन्सिल दिसते, बरोबर. ह्या पेन्सिलने आपण पाहतोय, इथं पहा हा जो पार्ट आहे हिअर, these are the part. हिअर हा जो पार्ट आहे इथं बी रेड कलरचा दाखवतोय. हे जे रेड कलर आहे, हा जो रेड कलर म्हणजे काय आहे त्याचा बकल कॅव्हिटी आहे. ठीक आहे. आणि ही जी बकल कॅव्हिटी आहे ह्या बकल कॅव्हिटी मध्ये the presence of the buccal diverticulum was the notochord, but now it is placed on the separate phylum because of these are exclusively marine. आता इथं पहा हे जे लाल याच्यामध्ये दाखवलेला हा जो पार्ट आहे, बरोबर, हा जो पार्ट आहे लाल, हा नोटोकॉर्डचा पार्ट आहे. इथं दाखवले पहा, दॅट इज द पार्ट. इथं बरोबरची खून केली मी. दॅट इज द नोटोकॉर्ड. इथून नोटोकॉर्ड सुरू झाला, बकल याच्यामधून बकल कॅव्हिटी मधून सुरू झाला. अँड दे आर ट्रान्सफर इन टू द नेक्स्ट पार्ट. हिअर दीज आर द वर्मिफॉर्म अँड द अनसेगमेंटेड बॉडी. जनरली हा अनसेगमेंटेड आहे. हा इथं ही जी बॉडी आहे सगळ्यात वरचा पार्ट हा जो असतो, बरोबर, हा जो पार्ट आहे हा पार्ट म्हणजे त्याचं काय आहे, that is the proboscis. Here these are the proboscis. P-R-O-B-O, proboscis. S-C-I-S, proboscis. proboscis म्हणजे सर्वात मोठा जो पुढचा भाग आहे तोंडाचा त्याला म्हणायचं
proboscis. Here this proboscis, this showing by the कोलार region. आता हा जो पुढचा पार्ट आहे याला म्हणायचं कोलार, COLLAR, कोलार. Here these are the कोलार region, and this कोलार region they forms the trunk. आणि राहिलेला हा पाठीमागचा भाग आहे त्याला आपण काय म्हणतो, trunk. Here these are the trunk region, and proboscis, collar and trunk they are forms the whole part. आणि राहिलेला जो पार्ट आहे, here these are the last part that is called as the anus. हे शेवटचं टोक असतं त्याला आपण काय म्हणतो, anus, ANUS, that is the anus. Now here the animal, they are rod like forms, they have to considered as the notochord, and they forms the group of the system. Here these are the system. Then the next part, here they forms the resemble to the other organism. They forms the upper and lower part. Here these are the sea cucumber or other example of these animals. Here हा तो animal आहे की ज्या animal मध्ये आपण काय पाहतोय, that is the acorn worms. मग त्यामध्ये हा जो लाल भाग जो दिसतोय हा लाल भाग म्हणजे त्याचा कॉर्डेट आहे. Here the presence of the notochord, that is called as the chordata. म्हणून काही कॅरेक्टर्स कॉर्डेटाचे आहेत आणि काही नॉन कॉर्डेटाचे आहेत. But main body, the trunk called as the metasil. Here these are the outer covering. हा जो वरचा भाग आहे हा नॉन कॉर्डेटचा भाग आहे. The presence of the gill slits. याच्यामध्ये काही जे पार्ट्स आहेत, फॅरेंजियल गिल स्लिट्स म्हणजे ज्याप्रमाणे माशाला असतात बरोबर, तसे हे फॅरेंजियल गिल स्लिट्स असतात. नाउ हिअर the epidermal net like the echinoderms, the nervous system in a dorsal hollow nerve cord. याच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम पण आहे, प्रोबॉसिस आहे. प्रोबॉसिस म्हणजे हा पुढचा भाग, हा जो पुढचा भाग आला प्रोबॉसिस म्हणतात. आणि ह्या प्रोबॉसिस कशासाठी असते, these are useful for the digging purpose. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी काय जर होल पाडायचं असेल तर त्यासाठी याचा उपयोग होतो. Now here these are the proboscis. हा जो दुसरा भाग आहे याला काय म्हणतात, that is the collar. हा दुसरा भाग आहे कोलारचा. नंतर त्याच्या खालचा जो भाग आहे त्याला म्हणायचं the brachial region, that is called as the genital organ. हा genital organ चा पार्ट आहे. म्हणजे ह्या खाली कोणता भाग तो, that is these are called as the, here these are called as the hepatic region. जे राहिलेला भाग, that is the region. Here these are also the hemichordate. hemichordate म्हणजेच एक्झाम्पल आहे बेलनोग्लॉसस. हे बेलनोग्लॉससचं उदाहरण आहे. मग यामध्ये आपण पाहतोय वरती दाखवलेलं आहे पहा, इथं प्रोबॉसिस आहे बरोबर. ह्या प्रोबॉसिस इथं दाखवलंय वरचा सगळ्यात भाग. देन द प्रेझेन्स ऑफ द माउथ. इथं प्रोबॉसिसच्या आतमध्ये इथं माउथ असतं. हे आहे पेडंकल. हा आहे कोलारचा भाग म्हणजे त्याची नेक म्हणजे त्याची मान. देन द प्रेझेन्स ऑफ गिल स्लिट्स. पहा ह्या पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आहेत. ह्या गिल स्लिटच्या साह्याने तो काय करतो, रिस्पिरेशन करतो. म्हणजे हा पाण्यात असतो. ज्या वेळेस पाऊस पडतो त्यावेळेस आपल्याला हे अकॉर्न वर्म्स दिसतात. म्हणजे असे लाल रंगाचे वाळ्यासारखे हा भाग पाण्यामध्ये जो दिसतो तो म्हणजे असतो हेमिकॉर्डेटा, दॅट इज द बेलनोग्लॉसस. हा बेलनोग्लॉससचं एक्झाम्पल आहे. पहा इकडून एक आहे, इकडून म्हणजे हे पेयरने असतात. गिल स्लिट्स हे कधीही पेयरने असतात आणि हे गोल होऊन खालचा भाग जो पुढचा भाग आहे प्रोबॉसिसचा पुढचा भाग हा प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिसचा पुढचा भाग कोलार आणि कोलारच्या पुढचा भाग असतो ट्रंक. म्हणजे इथून तर इथपर्यंत हे ट्रंक आहे आणि ही शेवटची टेल. टेल मध्ये सगळ्यात शेवटचा पार्ट असतो तो एनस. दॅट इज these are the abdominal region of the trunk.
ॲब्डॉमिनल रिजन म्हणजे काय, हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स खातो आणि त्याच्या शरीरामध्ये हे पचवण्यासाठी त्याला काय असते, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असते. नाउ दे कन्सिडर्ड ॲज the sum of the scientists, they shows by their complete straight U-shaped alimentary canal. alimentary canal कशी आहे, U shape, म्हणजे हा ॲनिमल असा गोल इकडं असा गोल झालेला असतो, म्हणजे U shape, कॅपिटल U असा ह्या U आकाराची त्याची काय असते, alimentary canal म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असते. The alimentary canal is complete, straight and U-shaped. The respiration occurs by the gills. ह्या गिलच्या साह्याने तो काय करतो, respiration करतो. Then the presence of two longitudinal rows, presence of in gills. ही एक रो आहे पहा आणि ही दुसरी एक रो आहे पहा. ह्या दोन रो आहे, ह्या दोन रोच्या साह्याने तो काय करतो, इथं मी हायलाइट करतो पहा, इथं पिवळ्या रंगाने, बरोबर, ह्या दोन्ही पिवळ्या रंगाने मी जे हायलाइट केलेले आहेत, बरोबर. तर हा एक आहे आणि ही दुसरी रो आहे पिवळ्या रंगाची. ह्या दोन्ही ज्या आहेत, ह्या दोन्ही काय आहेत, रोज आहेत आणि त्या रोच्या साह्याने तो काय करतो, तो रिस्पिरेशन करतो. ह्या गिल स्लिटच्या दोन रो आहेत. नाउ हिअर गिल्स आर ओपन इन गिल स्लिट्स. ह्या गिल स्लिट्स मध्ये त्या ओपन होतात. द सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज सिंपल. आता ही जी सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, ही सर्क्युलेटरी सिस्टीम याच्या आतमध्ये, ही सर्क्युलेटरी सिस्टीम आतमध्ये आहे, सर्क्युलेशन. एक मिनिट, ही जे सेकंड डायग्राम जी आहे, ही याचाच ट्रान्सफर सेक्शन घेतलेला आहे. बॅलनोग्लॉससचा हा ट्रान्सफर सेक्शन घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला हे जे दाखवलेलं आहे ओपन सिस्टीम, म्हणजे आतमध्ये हे जे ब्लड आहे, हे ब्लड ओपन भरलेलं असतं, म्हणून त्याला सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज ओपन टाईप. म्हणजे हा मी हायलाइट करतो पिवळ्या रंगाने पहा, बरोबर. हा जो पिवळा रंग आहे ही त्याची कोणती सिस्टीम आहे, ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम. Here these are the open circulatory system. The nervous system is embedded in the epidermis on the dorsal and ventral side. The sexes are separate. Generally sexes कसे असतात त्याचे, सेपरेट असतात. Here the presence of these are the trunk region, these are the digestive tract. हे आतमध्ये डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आहे. Here these are the animal. हा जो इकडं पांढऱ्या रंगात काळ्या याच्यामध्ये दाखवलेला आहे ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये, हा टोटल ॲनिमल आहे. हा ॲनिमल ट्रान्सफर सेक्शन घेऊन दाखवलेला आहे आणि हा एनलार्ज करून दाखवलेला आहे. नाउ हिअर द सेक्सेस आर सेपरेट. यांचे सेक्सेस हे वेगळे असतात, म्हणजे आपण काय म्हणतो, युनिसेक्शुअल. दॅट इज कॉल्ड ॲज द युनिसेक्शुअल. युनि म्हणजे सिंगल, म्हणजे मेल वेगळा आणि फिमेल वेगळा, दॅट इज कॉल्ड ॲज द युनिसेक्शुअल. द फर्टिलायझेशन इज एक्सटर्नल. फर्टिलायझेशन जनरली कसं होतं, एक्सटर्नल होतं. एक्सटर्नल म्हणजे काय, दॅट इज द इन लाईक दॅट ऑफ द ह्युमन बिईंग. ह्युमन बिईंग सारखं त्याचं फर्टिलायझेशन कसं होतं, एक्सटर्नल. द डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट म्हणजे कशी, डायरेक्ट म्हणजे पिल्लांना जन्म देणे, त्याला म्हणतो आपण डायरेक्ट. इनडायरेक्ट म्हणजे ते अंडी घालतात आणि नंतर त्यातून ते पिल्लं बाहेर येतात, त्याला म्हणायचं indirect. The development is indirect and the free swimming larva. फ्री स्विमिंग लार्वा म्हणजे लहानपणी ते या प्रकारे असे दिसतात, माशासारखे दिसतात. असा जो असतो लाल रंगाचा, हा जो आहे अशा प्रकारे दिसतात, त्याला काय म्हणायचं, लार्वा. LARVA, लार्वा. दॅट इज द लार्वा. लहानपणी जे माशांसारखे दिसतात त्याला लार्वा म्हणायचं. This phylum is connecting link between the chordate and non-chordate. Generally हा ॲनिमल म्हणजे कॉर्डेट आणि नॉन कॉर्डेटची लिंक आहे. Now these are the silent feature of the hemichordata. अशा प्रकारे